नमस्ते। तो नीति शतकम आज थर्ड पार्ट रे माने जो बाकी श्लोक थिला से श्लोक गुडी को डिस्कशन करिबा। तो फर्स्ट दुटा पार्ट रे माने फर्स्ट प्रथम श्लोक रे भर्तृहरि को परिचय सहित मंगलाचरण डिस्कशन करथिले। सेकंड श्लोक रे 2 नंबर 7 नंबर श्लोक चाहे डिस्कशन सरीथिला। तो आज रे श्लोक रे आउ 8टा श्लोक को डिस्कशन करिबा। तो बहुत इंपोर्टेंट सेशन रहिछि खास करके प्लस 2 एमएल जो मन सेमानक पई पीजी थर्ड सेमिस्टर पिलांक पई एवं यूजी फिफ्थ सेमिस्टर पिला पई कहि समस्तंकर सिलेबस रो कॉमन पार्ट होची नीति शतकम से श्लोक गुड़िक से रही। तो चलते आरंभ करवा आज सेसन रे नीति शतकम थर्ड पार्ट रे देखिबा कौन कौन श्लोक रोची। ता पूर्व जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को फॉलो करें आमर सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे जहाँकि आप नुआ नुआ अपडेट मध्य टाइम टू टाइम देदेव। तो चलतु फास्ट देखा आम 7टा श्लोक डिस्कसन सर तो ये 8 नंबर श्लोक देखा कौन दे 8 नंबर श्लोक ना गोटे मिनट। हाँ, यदा किंचिद अज्ञोहम गज इव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत् अबलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशात् अवगतं तदा मूर्खोऽस्मि इति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। गोटे गोटे शब्द पढ़ी देखौछि। यदा किंचित ज्ञ किंचित पर एटा होछि ज्ञ किंचित ज्ञो अहम गज इव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति संधि अवसेठी अभवत् अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित संधि चेठी किंचित द पर आछि बुद्धजन सकाशात ए पर्यंत आस जाउछि बुद्धजन सकाशात अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति अस्मिति संधि गोटे शब्द अच्छी ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। तो कौन ये भर्तृहरि रचनाकार भर्तृहरि कहते ना सामान्य रूप से मनुष्य मानकर मन भितर ये गोटे गर्व निश्चित रूप आसी जाए। केवल ये भर्तृहरि उदाहरण रूप देना प्रत्येक मनुष्य जितेबाला किसी सामान्य विषय अध्ययन करें से समय से भावे से सर्वज्ञ बोली से विषय को लेकिन उदाहरण देखिए कहते यदा किंचित ज्ञो अहम। यदा अर्थ जितेबाला किंचित ज्ञ ज्ञ अर्थ हूँ ज्ञानी किंचित अर्थ हूँ अल्प टिके जितेबाला मु टिके मात्र पढ़ी गज इव मदांध समभवम गज इव गज सदृश मदांध मदांध अर्थ हूँ कहीपर गज कौन करें जितेबाला छोट होता है से समय मेघदूत जपरी पढ़ी जपरी गोटे हाथी आसिक कौन करुच्ची ना गोटे पर्वत को ठेलिला भली करुच्ची। तो सेपरी भाव में गज सदृश। तो मदांध अर्थ हूँ गर्वरे अंध हो जाइथिला हाथी पाखे बल अच्छी बोली कि हाथी सर्वदा कौन करें ना गर्व करें। ये यदा किंचित ज्ञोहम जितेबाला मु सामान्य रूप से ज्ञान थिला मो पाखे से समय गज इव हाथी सदृश मदांध समभवम मदांध अर्थ हूँ गर्वरे अंध हो जाइथिली। तापर देछि तदा सर्वज्ञ अस्मि इति तदा तो सही समय कौन है तदा सही समय सर्वज्ञ सर्वज्ञ अर्थ सबकि जानी किसी जगह कहते सर्वज्ञ सर्वज्ञटा बड़ अर्थात सबकि जना तदा सर्वज्ञ अस्मि इति अस्मि अर्थ हूँ निजक बुझ मु सर्वज्ञ बोली अभवत अवलिप्तम मम मनः से समय मु सर्वज्ञ बोली मो मन कौन है ना भावना आसी जाइथिला। जितेबाला सी अल्प माने नीतिशास्त्रकार भर्तृहरि ये कहते जितेबाला मुझे कौन करी अल्प जानी से समय मु सर्वज्ञ बोली कौन भावी मन भितर मोर गर्व आसी जाइथिला। तो 3 नंबर धारे देले पुणी थे ना यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम यदा अर्थ जितेबाला किंचित किंचित आउ थे कौच किंचित अर्थ टिके टिके बुद्धजन सकाशात बुद्ध अर्थ हूँ बुद्धिमान ज्ञानी विद्वान सकाशात शब्द अर्थ हूँ निकटरू अवगतम बुझिली जितेबाला मु विद्वान लोक मान किसी किसी जानिली तदा मूर्खोस्मि इति सेतेबेले मूर्ख अस्मि इति मूर्ख बोली ज्वर इव ज्वर मदो में व्यपगतः जो गर्व मु करुली विद्वान बोलिकी से गर्वटी मोर कौन है भांगीगला बरम ता स्थान कौन हो गला ना मूर्ख अस्मि ज्वर इव मदो में व्यपगतः सबुठ बड़ मूर्ख बोली मुझे कौन होली ना जानीपारि। संसार जिते जन मत विद्वान अच्छा से समस्त विद्वान माने कौन करती ना प्रत्येक स्थान में जिते जो चर्चा होता है कि भाषण होता है से समय बस शुणती किंतु किसी अल्पज्ञ व्यक्ति था मूर्ख व्यक्ति था से भावती मुझे सबू जानी बोली भाविकी उठिकी पलांती
କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପୁରା 3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ବସିକି ଶୁଣନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ସେମିତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼େଇଥିବା ସମୟରେ ପୁରାପୁରି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଇକି ବାହାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ପିଲା ଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ଇଏ ସହଜ ବିଷୟ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବି ଏମିତି କହିକି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ତ ତାହା ହିଁ ଏଠି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଯଥା କିଞ୍ଚିତ୍ ଅଜ୍ଞୋହମ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିଥିଲି, ଗଜୈବ ମଦାନ୍ଧ ଅଭବମ୍, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗଜ ସଦୃଶ କ'ଣ ହେଇଥିଲି ନା ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତଦା ସର୍ବଜ୍ଞ ଅସ୍ମି ଇତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲିକି ମୋ ମନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗର୍ବ ଭାବନା ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟଦା କିଞ୍ଚିତ୍ ବୁଦ୍ଧଜନ ସକାଶାତ୍ ଅବଗତମ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମୂର୍ଖ ଅସ୍ମି ଇତି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ବୋଲିକି ଜ୍ୱର ଇବ ମଦୋ ମେ ବ୍ୟାପକତଃ, ମନରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ମାନେ ଜ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ଇବ, ନିଜେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଥିଲା ଜ୍ୱର ସଦୃଶ ତାହା ପଳେଇଗଲା। କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ସଦୃଶ ବିଷୟକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଇବ ଇବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଦୃଶ। ମଦାନ୍ଧ ସମଭବମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ବେଣ ଅନ୍ଧ, ଗର୍ଭଯୁକ୍ତ ଅନ୍ଧ ସେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଅବଲିପ୍ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ସକାଶାତ୍, ସକାଶତ ହେଇଯାଇଛି, ସକାଶାତ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିକଟତରମ୍। ସେଭଳି ମଦହ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ବ। ଜ୍ୱର ଇବ ଶେଷ ଧାରରେ ଦେଇଥିଲା ଧାରେ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜ୍ୱର ଇବ ମଦୋମେ ବ୍ୟାପକତଃ, ଜ୍ୱର ସଦୃଶ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଥିଲା ତାହା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାପକତ ଅର୍ଥ ଦୂରମ୍ ଗତଃ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କିଛି ରହିଛି। କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞୋ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ହଁ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ, କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞୋହମ୍, କିଞ୍ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞ, ଏଇଟା ଅଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ବସ୍ତ। କିଞ୍ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞ ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅସ୍ମି ଇତି ଅଭବତ୍ ଅବଲିପ୍ତମ୍, ସର୍ବଜ୍ଞ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ମି ଯୁକ୍ତ ଇତି ଯୁକ୍ତ ଅଭବତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅବଲିପ୍ତମ୍। ତାପରେ ଅଛି କିଞ୍ଚିତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ବୁଦ୍ଧଜନ ସକାଶାତ୍ ଅବଗତମ୍, ଟିକିଏ ଟିକିଏ, କିଞ୍ଚିତ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ, କିଞ୍ଚିତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ବୁଦ୍ଧଜନ ସକାଶାତ୍, ବୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନ, ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବଗତମ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲି। ମୂର୍ଖ ଅସ୍ମି ଇତି, ମୂର୍ଖ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ମି ଯୁକ୍ତ ଇତି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ତ କ'ଣ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ସରଳ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଜାଣିଥାଏ, ତାହା ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭାବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛି କ'ଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟି ଏଠି ଦେଇଛି 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ତ କ'ଣ କହୁଛି, କୁର୍ମିକୁଲ ଚିତ୍ତମ୍ ଲାଲା କେନ୍ନମ୍ ବିକନ୍ଧିମ୍ ଜୁଗୁପ୍ସିତମ୍ ନିରୁପରସମ୍ ପିତ୍ୟା ଖାଦନରସ୍ତି ନିରାମିଷମ୍ ସୁରପତିମ୍ अपि ସ୍ୱାପାଶ୍ୱସ୍ତମ୍ ବିଲୋକ୍ୟ ନ ସଂଖ୍ୟତେ नहि ଗଣୟତି କ୍ଷୁଦ୍ରଜନ୍ତୁ ପରିଗ୍ରହ ଫଲ୍ଗୁତାମ୍। କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି, ଏଠି ଛୋଟିଆ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପାଇଲେ କେମିତି ସେ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଦେଇଛି। ତ ଦେଇଛି କ'ଣ, କୁର୍ମିକୁଳ ଚିତ୍ତମ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଠି ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ପାଏ ସେ ସମୟରେ ସେ କିପରି ହେଇଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି, ସେ କୁକୁରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ହାଡ଼ଟି ନେଇକି ଦେଇଦେବେ, ବହୁତ ମାନେ ହାଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ପୁରୁଣା ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ହାଡ଼କୁ ପାଇଲା ପରେ କିପରି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଦୃଶ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କୁର୍ମିକୁଳ ଚିତ୍ତମ୍, କୁର୍ମି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ପୋକ ସାଲୁବାଲି ହେଉଥିବେ। ଲାଲା କିର୍ଣ୍ଣମ୍, ତାପରେ କହିଛି ଲାଲା କିର୍ଣ୍ଣମ୍, ଲାଳ ଯୁକ୍ତ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ଥିବ ନା ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିବେ। ଲାଲା କିର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ସେ ଲାଳୁଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ବିଗନ୍ଧି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବିଗନ୍ଧି ଯୁଗୁପ୍ସିତମ୍, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା, ଯାହାକି ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଯୁଗୁପ୍ସିତମ୍ ଅର୍ଥ ଘୃଣା କରୁଥିବ, ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବ। ବିଗନ୍ଧି ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ। ନିରୂପରସମ୍, ନିରୂପମ ରସମ୍, ରସରହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ନିରସ ହୋଇଯାଇଥିବ, ରସ ନଥିବ ସେଇଠି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ରସ ବାହାରୁଛି। ନିରୂପମ ରସମ୍, ରସ ବିହୀନ। ପ୍ରୀତ୍ୟା, ଆନନ୍ଦରେ, ପ୍ରୀତ୍ୟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦରେ। ଖାଦନରସ୍ତି, ଖାଦନ ଅର୍ଥ ଖାଉଥାଏ, କ'ଣ ଖାଇଥାଏ ନା ନରାସ୍ତିମ୍, ନରାସ୍ତି, ନରାସ୍ତିମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ନା ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷ ହାଡ଼।
ମଣିଷର ହାଡ଼କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖାଇଥାଏ। କିଏ ନା ସେ କହୁଛି ସୁରପତିମ୍ ଅପି ସ୍ୱା। ସୁରପତିମ୍, ସୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତା, ସୁରପତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର। ସୁରପତିମ୍ ଅପି, ସୁରପତିମ୍ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱା, ସ୍ୱା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ହେଉଛି କୁକୁର। କୁକୁର ନିଜ ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥମ୍ ବିଲୋକ୍ୟ ନ ସଂଖ୍ୟତେ। କୁକୁର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କା କରିନଥାଏ। ଏଭଳି ହାଡ଼ କିଏ ଖାଇବାର ଦେଖିଥିବେ ନା ଆପଣ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଏମିତିକା ମାନେ ଜନ୍ତୁ ଥିବ, ସିଏ କି ହେଉଛି କୁକୁର। କୁକୁର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ କୁକୁର ଯଦି ହାଡ଼ଟି ଦେଇକି ଦେଇଦେଏ, ଘରକୁ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ହାଡ଼ଟା 10 ଦିନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, 10 ଦିନ ରଖିଦେଲା ପରେ ସେ ହାଡ଼ର ସବୁ ରସ ଫସ ସବୁ ପଳେଇଥିବ। ତାପରେ ସେଠି ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିବ, ମାଛି ଗଣ ଗଣ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ବି ନେଇ କୁକୁର ପାଖରେ ପକାଇଦେଲେ କୁକୁର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହାଡ଼ଟା ଧରି ଚୁବେ। ତାହା ହିଁ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି କୁର୍ମୀ, କୁର୍ମୀ କୂଳଚିତ୍ତମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ଥିବେ, ଲାଳାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲାଳଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ବିଗନ୍ଧି ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ ସେଇଟା, ଆଉ ନିରୁପମ ରସମ, ରସ ନଥିବ, ତଥାପି ସେ ମଣିଷ ହାଡ଼ଟିକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କିଏ ଖାଇଥାଏ ନା କୁକୁର। ସୁରପତିମ୍ ଅପି, ସୁରପତିମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଖି, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥମ୍ ବିଲୋକ୍ୟ, ପାଖରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନ ସଂଖ୍ୟତେ, ଶଙ୍କା କରିନଥାଏ। ଶଙ୍କା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖରାପ ଭାବି ନଥାଏ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରଲୋଭିତ ଜିନିଷ ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧରନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୁପଚୁପ୍ ପ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ବା ମୋମୋ ପ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ପାଖରେ ଦେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଆସିକି ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା କରିନଥାଏ। ତାର କାରଣ କ'ଣ କହୁଛି, ନହି ଗଣୟତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନ୍ତୁ ପରିଗ୍ରହ ଫଲ୍ଗୁତାମ୍। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଠି ନା ପରିଗ୍ରହ ଫଲ୍ଗୁତାମ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁଟିକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଜୀବମାନେ ବା ଛୋଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନହି ଗଣୟତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଛୋଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହଜରେ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଗନ୍ଧିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ କିଏ ନା କିଏ ଦେଇଥିବ, ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ କୁକୁର ସଦୃଶ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ଦେଖନ୍ତିନି, ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପୁରାପୁରି କ'ଣ ଥାଏ ନା ଲୋଭ ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବା ଛୋଟିଆ ଜନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ଏଠି କୁକୁରର ଦିଆଯାଇଛି। କୁକୁର ସଦୃଶ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ନିଜ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ଦେଖନ୍ତିନି, ବରଂ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟି ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶଙ୍କା ନ କରିକି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଭାବ ରଖିକି ସେମାନେ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ବିଷୟକୁ ବି ଦେଇଛି କୁର୍ମୀ କୂଳଚିତ୍ତମ୍ ଲାଳାକୀର୍ଣ୍ଣମ୍ ବିଗନ୍ଧି ଯୁଗୁପ୍ସିତମ୍ ନିରୁପର ସମ୍ପ୍ରୀତ୍ୟା ଖାଦନ୍ ନରାସ୍ତିମ୍ ନିରାମିଷମ୍। କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛି ସୁରପତିମ୍ ସ୍ୱା ପ୍ରାଶ୍ୱସ୍ତମ୍ ବିଲୋକ୍ୟ ନ ସଂଖ୍ୟତେ ନହି ଗଣୟତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନ୍ତୁ ପରିଗ୍ରହ ଫଲ୍ଗୁତାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କୁର୍ମୀ ମାନେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିବ, ଗନ୍ଧହୀନ ହେଇଯାଇଥିବ, ଲାଳୁଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ରସବିହୀନ ଥିବ, ମଣିଷ ହାଟିକି ଯଦି କୁକୁରକୁ ମିଳିଗଲା, ସେ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଖେନି, ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେନି, ବରଂ ସେ ତାର ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଶିରଃ ସାର୍ବଂ ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ ପଶୁପତି ଶିରସ୍ତ କ୍ଷିତିଧରମ୍। ତାପରେ ମହିନ୍ଦ୍ରାତ୍ ଉତ୍ତଙ୍ଗାତ୍ ଅବନିଶ୍ଚ अपि ଜଲଧିମ୍ ଅଧୋ ଅଧୋ ଗଙ୍ଗେୟଂ ପଦमुपागता स्तोकम् अथवा ବିବେକ ଭ୍ରଷ୍ଟାନାଂ ଭବତି ବିନିପାତ ଶତମୁଖଃ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନା। ପୁଣି ଥରେ ପଦଚ୍ଛେଦ କରିକି କହୁଛି, ଶିରଃ ସାର୍ବଂ ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ ପଶୁପତି ଶିରସ୍ତଃ କ୍ଷିତିଧରମ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରାତ୍ ଉତ୍ତଙ୍ଗାତ୍ ଅବନେଶ୍ଚ अपि ଜଳଧିମ୍ ଅଧୋ ଅଧୋ ଗଙ୍ଗେୟଂ ପଦमुपागता स्तोकम् अथवा ବିବେକ ଭ୍ରଷ୍ଟାନାଂ ଭବତି ବିନିପାତ ଶତମୁଖଃ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିବେକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧୋଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିପରି ନା ଗଙ୍ଗା ସଦୃଶ। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିରଃ ସାର୍ବଂ ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ ପଶୁପତି ଶିରସ୍ତ କ୍ଷିତିଧରମ୍। ପ୍ରଥମେ 3 ନମ୍ବର ଧାରଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଇୟମ୍ ଗଙ୍ଗେ ଇୟମ୍ ଗଙ୍ଗା
ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଗଙ୍ଗେୟମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇୟମ୍ ଗଙ୍ଗା, ଏହି ଗଙ୍ଗା ଅଧୋ 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 ଅଧ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତଳକୁ ତଳ, ପଦମ୍ ଉପାଗତା, ପଦମ୍ ଉପାଗତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିଛି। କିପରି? ସ୍ତୋକମ୍, ସ୍ତୋକମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ। ଗଙ୍ଗା, ଏହି ଗଙ୍ଗା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହେଇକି ତଳକୁ ତଳକୁ କ'ଣ କରିଛି? ଆସିଅଛି। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକାର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଗଙ୍ଗା କ'ଣ କରିଛି ନା ଧୀରେ 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 ହେଇକି ତଳକୁ ଆସିଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 3 ନମ୍ବର ଧାଡ଼ିଟା ବୁଝାଇଥିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛି। ଅଧୋ ଅଧୋ ଗଙ୍ଗେୟମ୍ ପଦମ୍ ଉପାଗତା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଗଙ୍ଗା କ'ଣ କରିଛି? ତଳକୁ ତଳ, ଅଧୋ ଅଧୋ ଅର୍ଥ ତଳକୁ ତଳ, ଇୟମ୍ ଗଙ୍ଗା, ଏହି ଗଙ୍ଗା ପଦମ୍ ଉପାଗତା ଆସିଅଛି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିକି ଏବେ ଯିବା। ଶିରଃ ସାର୍ବମ୍ ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ ପଶୁପତି ଶିରସ୍ଥମ୍ କ୍ଷିତିଧରମ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋସେସଟା କହିଦେଉଛି ପୁରାପୁରି। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅବନତିର ମାନେ କିପରି ହେଇଥିଲେ? ଶିରଃ ସାର୍ବମ୍, ଶିରଃ ସାର୍ବମ୍, ଶିରଃ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଶିର ଅର୍ଥ ସହଜ ଶବ୍ଦଟା ଏଇଟା, ଶିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ। ତାପରେ କହିଛି କାହା ଶିର? ନା ସାର୍ବମ୍ ଶିର, ସାର୍ବମ୍ ଅର୍ଥ ଶିବଙ୍କର ଶିର। ସ୍ୱର୍ଗାତ୍, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶିରଃ ସାର୍ବମ୍, ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ। ତାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପଶୁପତି ଶିରସ୍ଥ କ୍ଷିତିଧରମ୍, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଗାତ ପରେ ଆସିଗଲା ପଶୁପତି ଶିରସ୍ଥ କ୍ଷିତିଧରମ୍। ପଶୁପତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଇନ୍ଦ୍ର, ସରି ଶିବ, ଭୁଲରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପଶୁପତିନାଥ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିବା, ପଶୁପତିନାଥ ଆମର ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଅଛି, ନେପାଳରେ ଅଛି ପଶୁପତିନାଥ। ତ ଶିରଃ ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ ଶିରଃ ସାର୍ବମ୍, ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ। ପଶୁପତି ଶିରସ୍ଥ, ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ କ୍ଷିତିଧରମ୍, କ୍ଷିତିଧରମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିମାଳୟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ମଧ୍ୟ, ଶିବଙ୍କ ଶୁଣିଥିବା ମଧ୍ୟ, ଶିବଙ୍କର ଜଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗଙ୍ଗା ରହିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ସେହି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶିବଙ୍କର ଜଟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜଟାରୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ନା କ୍ଷିତିଧରମ୍, କ୍ଷିତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ବତ। କ୍ଷିତିଧରମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃହତ୍ ପର୍ବତ। କିଏ ସିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛି କ୍ଷିତିଧରମ୍, ହେଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ଏଠି ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ମହିଧ୍ରାତ୍ ଉତ୍ତଙ୍ଗାତ୍, ପ୍ରଥମ ଧାରଟି ଆଶା କରୁଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ, ଶିରଃ ସାର୍ବମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ ପଶୁପତି ଶିରସ୍ଥ, ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ, ପଶୁପତି ଶିରସ୍ଥ ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ କ୍ଷିତିଧରମ୍ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ। ତାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଧ୍ରାତ୍ ଉତ୍ତଙ୍ଗାତ୍, ମହିଧ୍ରାତ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମହିଧ୍ରାତ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତଙ୍ଗାତ୍, ଉତ୍ତଙ୍ଗାତ୍ ଅର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହି ପର୍ବତରୁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ କୋଉଟା? ନା ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ କୋଉଟା? ନା ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବେ। ହଁ, ମହିଧ୍ରାତ୍ ଉତ୍ତଙ୍ଗାତ୍, ମହିଧ୍ରାତ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ବୁଝାଉଛି। ଉତ୍ତଙ୍ଗାତ୍ ଅତି ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଅବନିମ୍, ଅବନିମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ଅତି ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ସେ କୋଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? ହିମାଳୟରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଅବନେଶ୍ଚ ଅପି ଜଳଧିମ୍, ଅବନେଶ୍ଚ ଅପି, ଅବନୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ଜଳଧିମ୍, ଜଳଧିମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ସେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମିଶିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱର୍ଗରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ସିଏ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ପୃଥିବୀରୁ ଯାଇକି ମିଶିଛନ୍ତି ସିଏ ସମୁଦ୍ରରେ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ି, 2 ନମ୍ବର ଧାଡ଼ି ଯେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। 3 ନମ୍ବର ଧାଡ଼ି କହିଛି ଅଧୋ ଅଧୋ ଗଙ୍ଗେୟମ୍ ପଦମୁପାଗତା, ଅଧୋ ଅଧୋ ତଳକୁ ତଳକୁ, ଇୟମ୍ ଗଙ୍ଗା ପଦମୁପାଗତା, ତଳକୁ ତଳକୁ ହେଇକି ଗଙ୍ଗା ଆସିଛି। ସ୍ତୋକମ୍, ଅଥବା ସ୍ତୋକମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଅଥବା ବିବେକ ଭ୍ରଷ୍ଟାନମ୍ ଭବତି ବିନିପାତଃ ଶତମୁଖଃ, ଏହିପରି ଭାବରେ ବିବେକହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ବିନିପାତ, ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିବେକହୀନ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇନଥାଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କାହାର ଗୋଟିଏ ଅନିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେଇ କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ, ବା କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ବିବେକହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଇ କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର କିଛି କରିଦେବେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେ ବିଷୟକୁ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ବିବେକ ଭ୍ରଷ୍ଟାନମ୍ ଭବତି ବିନିପାତଃ ଶତମୁଖମ୍, ବିବେକହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ବିନାଶ ହେଇଥାଏ।
तो आशा करुच्ची समस्ते श्लोकटी को बुझीपारे। तो गोटे प्रसिद्ध कथा रही, कथा कहीदे प्रथम। प्रारंभिक समय कौन अच्छी गंगा जो स्वर्ग में थे से मन में गोटे गर्व थिला जे ना मुझे धरापृष्ठ को आसबि ताले मोर स्रोत को कहीं संभाली पारिनी बोलिकी से गर्व कारण से कौन है विवेक भ्रष्ट हो गले। एणु से सर्वोच्च स्थान स्वर्ग को परित्याग करके आसिक कौन पाताल लोक रहिले। तो पौराणिक कथा को जब देखा तो वायुपुराण अनुसार कौन है प्रारंभिक समय गंगा कौटी थे स्वर्गर थे मेनसन कौटी ना वायुपुराण अनुसार गंगा स्वर्गर थे। तो कपिल मुनि कौन कर सगर पुत्र मानक सागर में भस्म कर देइछन्ति। तो से रक्षा करार अच्छी से सगर पुत्र मानक उद्धार करने राजा भगीरथी बाहुबली सिनेमा शुणुवे से गोटे गीतर गोटे धाड़ी अच्छी भगीरथी तुम्हें स्वर्ग से लाए अर्थात भगीरथी कौन करते स्वर्ग आनी जो से स्वर्ग को जाइछन्ति गंगा को आने से समय कहते ना गंगा कहते मोर स्रोत को धरापृष्ठ संभाली पारिनी। तो से समय से कौन कर भगीरथी ना प्रथम गंगा को धरापृष्ठ को आने पूर्व प्रथम सी कौन कले ना शिवंकर मुंडरे पकईदे। प्रथम से शिवंकर मुंडरे बहिले से सी निज स्रोत को कमेले स्वर्गर शिवंक मुंडरू तो हिमालय पर्वत रे दुर्गम हिमालय पर्वत अति उच्च हिमालय पर्वत ये अति उच्च हिमालय पर्वत रु सी धरापृष्ठ रु समुद्र रे एपरि भाव से कौन करथिले गंगा तांकर बेग को कमेइबा का समर्थ होइथिले। एपरि भाव जे मते जीवन रे बहुत गर्व करे ताहार मते विनाश एपरि भाव किछि होई थाए। परवर्ती श्लोक को जीवा आशा करछि समस्ते भला भाव बुझी पारुथिबे। तो परवर्ती श्लोक को जीवा तार श्लोक संख्या होचे 11 नंबर। आज पूरा पूरी 15 नंबर श्लोक जाए सरदेवा केते समय होउछि हो। तो कौन देश देखिबा कौन दैछन्ति सख्यो बारयितुम जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्र निशित अंकुशेन समदोदण्डेन गौगधर्वो व्याधि भेषजो संग्रहिश्च विविध मंत्र प्रयोगी विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहित मूर्खस्य नास्ति औषधम। कौन कौच ना बहुत बढ़िया श्लोकटी पदच्छेद करी प्रथम देखीदबा गोटे गोटे पद को प्रथम देखीदबा। सख्यो बारयितुम जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशित अंकुशेन समदो दंडेन गौगधर्भो व्याधि भेषज संग्रहिश्च विविधै मंत्र प्रयोगे विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहित मूर्खस्य नास्ति औषधम। अर्थ आरंभ ही कही गत सेसन ही कही जे यही मूर्ख पद्धति रे प्रथम 15टा श्लोक अच्छी समस्त जानी यहाँ। तो कौन देचन देख ना शक्यो बारयितुम जलेन क्या ना कहते ये प्रथम शब्द देती शक्य अर्थ समर्थ बारयितुम बारण करने को सक्षम क्या ना जलेन हुतभुक् हुतभुक् शब्द अर्थ हूँ अग्नि। मन रखिदिए समस्ते ये हुतभुक् जो शब्दटा देती हुतभुक् शब्द अर्थ हूँ अग्नि। अग्नि को बारण करने को समर्थ निया लिभे आम कहीं ना सी हूँ जलेन जलेन हुतभुक् बारयितुम शक्य जल द्वारा अग्नि को लिभेवा को सक्षम हो पार। छत्रेण सूर्यातपो छत्रेण छत्र द्वारा छता द्वारा सूर्यातपो जदि अत्यधिक खरा हुए समस्ते कौन करती ना छता धरी जाती सांगरे कहीं खर बंचार जदि अच्छी ताले छता धरी गले खरा पड़ियोनी उपरे। तो निआरु बंचापी जल दरकार से खरारु बंचापी सूर्यातपु बंचापी कौन दरकार छता दरकार सिंपल जिनस। तापर देछि नागेन्द्र निशित अंकुशेन नागेन्द्र नाग अर्थ हूँ नागेन्द्र अर्थ हूँ हाथी नागेन्द्र अर्थ कि नाग अर्थ साप भावी दियोनी नागेन्द्र अर्थ हूँ हाथी। नागेन्द्र निशित अंकुशेन सठिक रूप से जब आम अंकुश लगेबा हाथी उपरे ताहले हाथी की मध्य आम कौन कर निज आयत्त रखिपर। हाथी की जो मैंने चलाती महंत बोली आम कहती महंत जो एक्जाक्ट सठिक शब्द नहीं माहुत बोली कहते। तो से कौन करती ना हाथी की जो मैंने निशित अंकुशेन सठिक अंकुश लगेवा द्वारा से हाथी माने से देखिया गले से हाथी जदि से मनीष को गोटे जदि तार सुंडर गोटे प्रहार पके से उड़ी उड़ी खंडे दूरे जाई पड़ी सत कथा कह गले। किंतु से हाथी कौन करे मनीष ना तार निज आयत्त रखि थाए माहुत। समदो दंडेन गो गधर्व समदो दंडेन सठिक दंड प्रयोग करने द्वारा गो गधर्व गो अर्थ हूँ गाई गधर्व अर्थ हूँ गध गाई एवं गध को मध्य आम सठिक रूप से कौन करा ना दंड प्रयोग करवा सठिक भल बाड़ी जब प्रहार लेखा पकाया से आम कंट्रोल रे गाई जब देखा गाई की 2-4टा गाई को मनुष्य कौन करे ना तार आयत्त रखि थाए
ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଗାଈ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେ ମଣିଷକୁ ଝିକାଟି ଝିକାଟି କୁଆଡ଼େ ନ ଦେଇକି ଯିବେ, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟାଧି ଭେଷଜ ସଂଗ୍ରହିଶ୍ଚ, ବ୍ୟାଧି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଗ, ଭେଷଜ ସଂଗ୍ରହିଶ୍ଚ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ। ବିବିଧେଇ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗୈ ବିଷମ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଷକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଶେଷ ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୟ ଔଷଧମ୍ ଅସ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତମ୍ ମୂର୍ଖସ୍ୟ ନାସ୍ତି ଔଷଧମ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଔଷଧ ଅଛି, ଏମିତି ସଂସାରରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାର ଔଷଧ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଔଷଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ମୂର୍ଖସ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ମାନେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ନାହିଁ। କିଛି ଜଣ ସଂସାରରେ ଥାନ୍ତି ତର୍କ କାଢ଼ିବେ ମାନେ ତାର କିଛି ମାନେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ହିଁ ନଥିବ, ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ତର୍କ ସେ କାଢୁଥିବେ। ତ ତାହା ହିଁ ସେ ଦେଇଛି ସର୍ବସ୍ୟ ଔଷଧମ୍ ଅସ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟର ଔଷଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ମୂର୍ଖସ୍ୟ ନାସ୍ତି ଔଷଧମ୍, ଶାସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ଔଷଧ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି ଶ୍ଲୋକଟି, କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯିଏ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ ତାହା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଉପାୟ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କ'ଣ, ଯେପରିକି ହୁତଭୁକ୍, ହୁତଭୁକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାତପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛତା ଅଛି, ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତୀ, ହାତୀକୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଅଙ୍କୁଶ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିପାରିବ। ସମଦୌ ଦଣ୍ଡେନ, ସମାନ ଦଣ୍ଡ, ସଠିକ୍ ଦଣ୍ଡ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋ ଗଧର୍ବ, ମାନେ ଗାଈ ଗଧ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ରଖିପାରିବା। ମାନେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଦେଖୁଥିବା ବା ସର୍କସରେ ଦେଖୁଥିବା ସେଠି ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବ୍ୟାଧି ଭେଷଜ ସଂଗ୍ରହିଶ୍ଚ, ବିବିଧ ରୋଗ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସେ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ବିବିଧ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗୈ ବିଷମ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷ କ୍ରିୟାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସର୍ବସ୍ୟ ଔଷଧମ୍ ଅସ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷର ଔଷଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ମୂର୍ଖସ୍ୟ ନାସ୍ତି ଔଷଧମ୍, ଶାସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ଔଷଧ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛି କ'ଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବା ଶ୍ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ଦେଇଛି, ମୂର୍ଖ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଦେଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଲା ବିହୀନ ସାକ୍ଷାତ ପଶୁପୃଚ୍ଛ ବିଷାଣହୀନ ତୃଣମ୍ ନ ଖାଦନ୍ ଅପି ଜୀବମାନ ତଦ୍ଭାଗଧେୟଂ ପରମଂ ପଶୂନାମ୍। এই ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ପଢ଼ିଥିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ଅଛି ମୋର। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ, ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ବିହୀନ, ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଚତୁଃଷଷ୍ଠୀ କଳା, ଏଇସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ। ସାକ୍ଷାତ ପଶୁ, ସିଏ କ'ଣ ଅଟେ ନା ମାନେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ସେ ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପଶୁ କି ପୁଚ୍ଛ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗଡ଼ ନାହିଁ, ବିଷାଣହୀନ ଅର୍ଥ ସିଂହ ନାହିଁ, ବିଷାଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଂହ, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କଳା ବିବିଧ କଳା ବିଷୟରେ ତାର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ନା ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଯେଉଁ ପଶୁ ପାଖରେ କି କ'ଣ ନାହିଁ, ଲାଙ୍ଗଡ଼ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଂହ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁକୁ ଦେଖିଥିବା, ସେ ଯେକୌଣସି ପଶୁ ହେଉଛି ତା ପାଖରେ ଦେଖ ଲାଙ୍ଗଡ଼ ଅଛି ନହେଲେ ସିଂହ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ପଶୁର ଉଦାହରଣ ନିଅ। ଏମିତିକି ଠେକୁଆ, ସିଂହ ନାହିଁ ସିନା ଲାଙ୍ଗୁଟି ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଲାଙ୍ଗୁଟି ଅଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ମୂଷା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା ଲାଙ୍ଗୁଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ନା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ବିହୀନ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ, ଯାହା ପାଖରେ ଲାଙ୍ଗଡ଼ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଂହ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛି ତୃଣନ୍ନ ଖାଦନ୍ ଅପି ଜୀବମାନ, ତୃଣନ୍ନ ଖାଦନ୍, ତୃଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘାସ ନ ଖାଇକି ଜୀବମାନ, ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି। ତଦ୍ଭାଗଧେୟଂ ପରମଂ ପଶୂନାମ୍, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଅଟେ ତାର। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ବୋଲି କହିପାରିବା, ନା କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ ସୌଭାଗ୍ୟର କାରଣ ପରମଂ ପଶୂନାମ୍, ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଅଟେ। କୋଉଟା ନା ତଦ୍ଭାଗଧେୟଂ, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁନି ନା ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉନି। ଯଦି ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପଶୁନୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ପଶୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ, ମୂର୍ଖ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ସମାନ ରହିଛି। ସେ ପଶୁଟା କ'ଣ କରୁଛି, ପଶୁ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପଶୁ ଘାସ ଖାଉଛି, ଲାଙ୍ଗଟି ଅଛି, ସିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, ଲାଙ୍ଗଡ଼ ସିଂହ ନଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁ, ଆଉ ଯିଏକି ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଟେ, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେତେ ବେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିନଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म तिमत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ଏସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦରେ ଅଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଛନ୍ଦ ନାଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ।
सॉरी ये अनुष्टुप छंद नहीं आपन अच्छी भूल वस्तु अनुष्टुप छंद बाहरी पड़े अनुष्टुप छंद नहीं आपंकर ये आपंकर छंद रोचे इंद्रवज्रा छंद भूल रे अनुष्टुप छंद बोली बाहरी पड़ा ये प्रतिपाद 11 लेखा श्लोक माने वर्ण रही ये न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेमत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति कौन कौची येषाम न विद्या न तो न तपो न दानम येषाम न विद्या जो मान पाखे विद्या नहीं न तपो तपस्या मध्य करंतिनी दानम दान मध्य करंतिनी जो माने संसार अछंती ना पाठ पढ़ुचंती ना तपस्या करूचंती ना दान धर्म करूचंती ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ना सेमानक पाखरे ज्ञान अछि शील नशीलम अर्थ होची माने भल व्यावहारिक ज्ञान मध्य नहीं बोली कहि परिबा ठीक अछि तापर देखै देछि नशीलम स्वभाव मध्य नहीं न गुणो न धर्म ना भल गुण अछि ना भल धर्म मध्य से आचरण करुछंती तेमत्य लोके भूविभार भूता से ही मत्य लोकरे कौन अटंती भूविभार भूता भार सदृश अटंती जो मन पाखे कौन नहीं ना विद्या अच्छी ना तपस्या अच्छी ना दान करुछंती ना ज्ञान अच्छी ना से पाखे भल स्वभाव अच्छी ना भल गुण अच्छी ना भल धर्म अच्छी तेमत्य लोके भूवि भार भूता से ही मत्य लोकरे कौन अटंती भार सदृश अटंती भार रूपक अटंती मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपरे मृगा मृगा शब्द अर्थ होची पशु मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपरे से माने कौन करुछंती पशु मानक भली विचरण करुछंती मनुष्य पाखरे एई सब जिंस कम से कम विद्वान थाए गोटे व्यक्ति कम से कम तपस्वी थाए किंबा दान धर्म करि थाए ज्ञान थाए भल स्वभाव युक्त थाए भल गुण थाए भल धार्मिक भल धर्म मध्य करि थाए किंतु से माने ए भितर कोनोसी गोटे गुण जे ता पाखरे नाही ताले से माने मत्य लोकरे कौन ना भार सदृश अटंती किपरि ना मनुष्य रूपरे से माने कौन करुछंती ना सॉरी मनुष्य रूपरे पशुमानक भली से रहीकि पृथ्वी पृष्ठ को भार दौरान अर्थात प्रत्येक मनुष्य किसी ना कि भल कम करिया दरकार जो से किसी भल कम करनी ताले पृथ्वी से भार सदृश अटे नेक्स्ट श्लोक देखिबा हाँ 14 नंबर 14 15 और दुईटा श्लोक तो रही गला सरला टिके लंबा हो गला अवश्य सेसनटा अच्छी हाँ यहाँ हूँ अनुष्टुप छंद वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांत वनचरेश न मूर्खजन संपर्क सुरेन्द्र भवनेषु अपि बहुत बढ़िया श्लोकटी वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वरम पर्वत दुर्गरे बुल क्या सहित वनचरई सह अर्थात वनचरई अर्थ हूँ बने जह चरती सह वनचर बन भी जी बुलाबुली कला सी वनचर वनचरई सह पर्वत दुर्गेशु ब्रह्म वनचरई वनचर मान सहित कौटी बुल ना वन पर्वत दुर्गरे बुल माने पर्वत दुर्ग हूँ दुर्गम अंचलटा वनचर अर्थ हूँ जी कि सांसारिक ठार बहुत दूर रे अच्छी धरतु कोरापुट कंधमाल जो पहाड़िया अंचल अच्छी मालकानगिरी जो दुर्गम अंचल अच्छी से बुलाबुली करार अच्छी सेठाकार लोक सहित मिस सी जना न व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब जना न आएगा सहित से जगह बुली पार किसी असुविधा नहीं सी तुम बहुत बढ़िया मार्गदर्शन करियो किंतु न मूर्ख जन संपर्क सुरेन्द्र भवनेषु अपि मूर्ख व्यक्ति सहित मूर्ख जन संपर्क मूर्ख व्यक्ति सहित सुरेन्द्र भवनेषु अपि न सुरेन्द्र भवन अर्थ हूँ इंद्रंकर घर को माने मूर्ख व्यक्ति सहित केवे जीवन आएगा कहीं मूर्खटा जना न ठीक कौटा भूल कौटा कौटे कौन कह दरकार कौटी कौन कह दरकार से स्थान को जीवनी आशा कर बुझीपारे समस्ते कौन कहते ना गोटे माने वनचरई सहित जी संसार मोहमायर दूरे अच्छी से व्यक्ति सहित वन में बुली पार किसी असुविधा नहीं सी तुमको बहुत जगह सहायता कर बाघ आसले कौन करार अच्छी हाथी आसले कौन करार अच्छी सी तुम रक्षा करें किंतु मूर्ख व्यक्ति सहित इंद्र भवन को भी जीवनी तो नेक्स्ट श्लोक 15 नंबर श्लोक आज लास्ट श्लोक बोली भाई को ठीक अच्छे तो कौन दौरान बहुत इंपोर्टेंट श्लोकटी टिके मध्य कष्ट पारे अन्य मानक श्लोकटी बुझिया समय 15 नंबर श्लोकटा कौन दौरान ये ना शास्त्र उपस्कृत सुंदर किरः शिष्य प्रदयगम विख्यात कवयो वसंती विषय यस्य प्रबोध निर्धना तज्जाढ्यम वसुधाधिपस्य कवयत्वर्थम विनापीश्वराः कुच्छास्यु कुपरीक्षकाः न मणयोः यैरधत्यः पतितः
तो कौन देछि फास्ट देखिदा फास्ट लास्ट धारटा बुझिदबा ठीक अछि लास्ट धारटा बुझिदेले अधा जिंस बुझिदिबो कुच्छा स्युः कुपरीक्षकः न मणयोः यैरधतः पतिताः कौन कहूछि एठी ना कुच्छा निंदनीय व्यक्ति माने कौन करती ना कुपरीक्षकः निंदनीय व्यक्ति माने जो माने कि सठिक रूप से परीक्षा करि पारंती नाही न मणयोः अर्घतः यैर्घतः यै मणयः जो माने कौन कहउछंती मणयः अर्थ होची मणि अर्घतः पतिताः अर्घतः अर्थ होची मूल्यवान भाव में पतित होइथांती सबुठ धर उदाहरण कहूँ सबुठ बड़ जिनस हूँ पत्थर एई मणिटा गोटे हूँ मणय अर्थ हूँ मणि हूँ गोटे पत्थरटा सिंपल जिनस कह गले जमती आमर पत्थर भितर कह गले कौन लुहा पत्थर लुहा हूँ सुना पत्थर सुना हूँ सेमती गोटे मूल्यवान पत्थर जी कि हूँ मणि ठीक अच्छे सामान्य पत्थर भली सी थाए कि से मणिटा को चिन्ह पारुछि किए ना जिन ओडिया गोटे प्रबाद अच्छी सुना चिन्हे बणिया गुण चिन्हे गुणिया तो कहियार तात्पर्य होची मणि की जो मैंने विद्वान व्यक्ति से चिन्ह पारे समस्त चिन्ह पारे तो ताहा ही शेष धारे से कहीदे कुपरीक्षक कुपरीक्षक माने जो मैंने जना नहीं मणि संबंधी ज्ञान से मैंने मणि की धरले मत खाली पत्थरटा फिंग तो फिंगी दियंती पस्तिता पकई दियंती छाड़ दे था सेहीपरि भाव में ये कही कौन कौन शास्त्र शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रत्यय गमा कौन कहते ना शास्त्र विविध शास्त्र से प्रचंड ज्ञान अच्छी शिष्य प्रत्यय गमा शिष्य मान भल मंद विषय बुझे दौरान विख्यात कवयो वसंती विख्यात कवि मान जो बास करती यस्य प्रबोध निधना किंतु से मैंने कौन गरीब रूप से दरिद्र रूप से जदि गोटे स्थान में बास करती तज्जाढ़्यम वसुधाधिपस्य तज्जाढ़्यम ताहा होछि वसुधाधिपस्य वसुधा अर्थ होछि भूमि अधिपस्य अर्थ होछि राजा से स्थान राजा तज्जाढ़्यम से मूर्ख बोली कह जाए कहीं जो स्थान में विद्वान व्यक्ति माने गरीब अवस्था दरिद्र अवस्था थांती सेठिकार राजा कौन को कौन बोली कहगला ना मूर्ख बोली कहगला कारण कौन ना कवय तु अर्थम विनिपा स्वरस्य बिना अर्थ में कवि माने कौन करि प्रशंसा पाई बिनापि ईश्वराः ईश्वर अर्थ होती राजा बिना अनुदान कवि माने निजर ज्ञान कारण माने कौन विभिन्न स्थान सम्मानित होता किंतु बिना ज्ञान रे धनयुक्त हेले राजा किए बासीपान पचारती ठीक अच्छे ये कहुई कौन कवि मानकर ज्ञानी मानकर ज्ञान को चिन्हवा दरकार जेपरी कौन कौच गोटे मूल्यवान मणि को गोटे भल कौन करें ना गुणवान व्यक्ति जापरि थे सेपरी भाव में अन्य माने सामान्य व्यक्ति मानकर गुण को जापरि न था ठीक अच्छे तो ये थिला यही श्लोकर अंतिम श्लोकर सारांश कौन कहते पुणी थे कहीदे शास्त्रज्ञ वेद इत्यादि पढ़े पढ़े पिला वेद इत्यादि पढ़े पारुथिबा शास्त्रज्ञ माने विख्यात कवि माने जोंठारे दरिद्र भाव में बास करती सेठाकर राजा हूँ मूर्ख सबुठु कहीं विद्या अध्ययन कर गुरु माने पिला मानक विद्या अध्ययन करके खुशी रही पारे किंतु मूर्ख राजा के खुशी रही पारिबो नाही जेपरी मणि की मूर्ख व्यक्ति के भी चिन्ह पारि न थाए तो ये थिला 15टा श्लोक आशा करते समस्ते बुझीपारे पाखापाखि 15टा श्लोक को पार्ट 1 2 3 माध्यम आशा करछि जो माने विषय गुड़ी को बुझीपारे से कौ श्लोक ये जो 15टा भर बुझिलानी कमेंट बॉक्स में मेंशन करंतु चेष्टा करिवो नेक्स्ट पार्ट माने गोटे गोटे श्लोक गोटे गोटे स्वतंत्र क्लास करके बुझापी जो कि समस्त विषय वस्तु आप कभर हो ठीक अच्छे रोचे से पर्यंत जेहेतु भारतम मधु संस्कृतम वंदे मातरम तो खास करके +2 पिला +3 पिला पीजी पिला गोटे स्पेशल ग्रुप रही से ग्रुप रे जॉइन होकर यार पीडीएफ पाई रोचे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।